जय जगन्नाथ ओडिपिक चैनल रे आपनक स्वागत। आशा करे आपण माने आमर पूर्व भिडियोटी को निश्चय देखिथिबे। जदि देखि नांती मु डिस्क्रिप्शन रे से भिडियोर लिंक शेयर कर देइछि, आपण माने देखि परिबे और चैनल को लाइक शेयर कमेंट देबा को भूलिबे नाही। आपणक स्नेह श्रद्धा अपेक्षा रे ओडिपिक चैनल सर्वदा भल कंटेंट देबा को प्रयास जारी रखिछि। आंभर पूर्व भिडियो रे पंडित रविनारायण महापात्र तांकर मत रखिथिले जे ए कली जुगरे जेउ सबु अघटन मान घटुची से हेउची जणे अप्सरी और अभिशप्त होई ए धरापृष्ठरे अछंती, जहाँकि 1999 मसीहा महाबात्या समय रे से आसीथिले। तांको जोगु ए बात्यारे जेउ प्रकार क्षयक्षति हवा कथा ताहा अल्परे चलीगला। वर्तमान आगामी दशहरा समय रे से माँ ए धरापृष्ठरू चलीजे। से भिडियो उपरे किछि कमेंट आसी पंडितकर फोन नंबर मध्य किछि दर्शक मागिछंती, ताहारी उत्तर वर्तमान पंडित देबाकू चाहुछंती। आसंतु तांको ठारू आहुरी किछि तथ्य जानिबा। जय जगन्नाथ। माने गोटे कथा होची कोन बापा, आमे जो गोटे आपन को जो एपिसोड रे कहिचो जे गोटे देवी अछंती से पळेबे, किंतु से देवी बहु जुगुरु चेष्टा करी ये मानव शरीर ता दुर्लभ शरीर बोलिकी बहुत अकथनीय कथा करी अभिशप्त ही धराधाम को आसते। तेणु आमे देखंतु, आमे जो मनुष्य अच्छु दैनंदिन जीवन केउथरे कामर कटुची आपण तो अनुभव करथिले। संसार जो दाबी आम पाखे थाए ताको करू करू निजे बचिया पई संग्राम करू करू आमर दिन चली जाउची, राति चली जाउची, राति जानि पर दिन चली जानु। आउ जो राम नाम भजियाबू कहिछि बा रामतारक मंत्र भजियाबू कहिछि, भगवान विषय भेबे को आमर समय नै। यदि आपण के कथा रे किछि गोटे मतामत थाए मु क्वेश्चन करंतु। आज्ञा किछि आदे आपण को मतामत अछि कि मु जा कहिली नाही एबे किछि नाही। हां, एही परि जते आमे संसार रे चलिबा, आमे हमर आत्मार समीक्षा करिबा नै। आज्ञा हम पे ठाकुर डेक राम नाम जब बेल नथिबो, तर मोर गोटे क्वेश्चन होची भक्त मानु कहया के आमे संसार को काई कहतु, काई आमे जन्म लबिचु, की जन्म लबिचु? खाली खाई पीबू, गाड़ी चढ़ी बुलिबू, ए गां से गां हबू, भल सुंदर कथा करिबू, एयर कंडीशन सोइबू, ता नै आज्ञा। आपण जीवन लक्ष्य तो आपण महापुत्र आसिले कहि आसिले, प्रभु मु तुम ना जपिबी, सब छाड़ी देइकरी ए जगत को जे नष्ट करूची, जो खराब शक्ति माँ रूपे आसिकी जगत रे नाना व्यभिचार करूची, ये जो मर्डर होची, जो झियो रेप होची, जो व्यभिचार होची, सेही माँ सकत होची, जो माँ धरती ऊपर अछि सब सेही करूची। आज्ञा ताकू नबा पई सत्य जुग आसीगला, ताकू नबा पई माँ आछंती। आज्ञा आपण गोटे मन रखिथांतु, मु कहूची यदि आपण भाबते मु काहे जन्म होईछि, मो जीवन लक्ष्य कौन, मु कौन कले आदर्श मनुष्य हेबी, किंतु गोटे कथा एई कथा भाबब जे आपण कर्मे न लगिवे, मन रखिथांतु मृत्यु होची जीवन शेष कथा। मृत्यु पर आउ मनुष्य की जीवन अछि कि नाही ना। तेणु जदि अछि, आपण मोर गोटे कथा एग्जांपल देली, जदि मृत्यु पर गोटे जीवन अछि, आज्ञा क्वेश्चन अछि मृत्यु पर जीवन अछि, गोटे अछि आम लौकिक मत नहीं, ऐश्वर्य मत अछि। आज्ञा जदि अछि ताले हम तो किपरि भाबरे लाभ करिवा, ताको किपरि भाबरे हमर संग्राम करी हमर परमाय को बुद्धि करिवा। माने मोर कहया कथा ए विषय रे साधारण लोक माने केबे भाबु नांती। आज्ञा आम मुंड भितर से कथा को के पुरौ नांती, सबले मो संसार के विव्रत होउचंती। आज्ञा मोट कथा होची संसार रे ए जे देवी आछंती जिबे, से आसी संसार को छिंछत्र करी पकैछि। आज्ञा भल भल भक्त को से मारी पकैछंती। आज्ञा रे तेणु आमे आत्मा होची भगवान, आमे आत्मार समीक्षा करिया।
ଯଦି ଆତ୍ମାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କିଏ, ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆମେ ତା ପାଇଁ କି ସମୟ ନ କାଢିବା ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ମୋଟ କଥା ହଉଛି ଯଦି ଆପଦ ବିପଦ ପଡୁଛି ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର କହୁଛେ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁଛେ, ମାନସିକ କରୁଛେ, ମାର୍ଜନା କରୁଛେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳୁଛେ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, କି ଶାଳା ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, କି ବିରିଜା ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, କି ବିମଳା ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, କି ତାରିଣୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ଭୈରବୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ। କେତେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ନାଁ ଅଛି ଯୋଉଟାକ କହିହବ ନାହିଁ। କିଏ ସୁନାର ମୁକୁଟ, କିଏ ଚାନ୍ଦିର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିଏ ବଳି ଖାଉଛି, କିଏ ବୋଦା ପକଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ, ରାଧା ଯେ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ମୋରେଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ତାକୁ ସୁନା ଚାନ୍ଦିର କରି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମା ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ କାଟି ତାର 6ଟି ରନ୍ଧ୍ର କରିଥିଲେ। ତ ମନ ମୋହନ ସବୁ ଅଛି ଶବ୍ଦର, ଏଟା କହିହବ, କହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେ ଦେଖିବ କାଲି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, କୋଉଠି ଗୁଣିଆ, କୋଉଠି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ମଠ ବାଡି କରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣିନି ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ସବୁ କଥା ଅଢେଇ ଦିନିଆ। ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିବି। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ପାଇ ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ନ ଚିହ୍ନିବା, ଆଉ ଖାଲି ଭୟ କରିବା ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଆମକୁ ଆଡ୍ରେସ ଦିଅ ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଠିକଣା ଦିଅ ବାବା, ତ ଗୋଡତଳେ ପଡୁଛୁ ବାବା, ତମକୁ କ୍ଲୋଜ କରୁଛୁ, ଯଦି ଏଇପରି କମେଣ୍ଟ ଆମେ ପଠେଇବା ବାବା ପାଖକୁ, ବାବା ବି ଜଣେ ମଣିଷ, ବାବାଙ୍କର ବି ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ବାବା କାହିଁ ତୁ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦବ, କଣ ପାଇଁ ଦବ? ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ଆମେ ଏତେ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଆମ ପାଖରେ ବୁଲୁଛି ଘର। କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମନ ନିଦ୍ରା ପରିହରି, ଆପଣ ମନେ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିବା, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନି, ଏ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆମର ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାତ ହୁଏ, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାତ ହେଲା ବେଳକୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ଗାଣ୍ଠି କୁଟୁମ୍ବ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ କରିବି ନେବି, ରଥର ଆପଣ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ମଝିଆମଝି ରଖିଥିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ନେଇକିରି, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟ, ଏ ସଂସାରରେ କଣ କରିବା, କଣ ଉଚିତ ନ କରିବା, କିଏ ଉଚିତ କିଏ ଅନୁଚିତ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପାଖରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଆସିବା ନିହାତି ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭକ୍ତର ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ସେ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ନାମ ମାତ୍ର ଭକ୍ତ। ଯଦି ସେ ଭାବନ୍ତା ଏ ସଂସାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଣ, ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ କଣ, ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ଦର କଣ, ପ୍ରକୃତ ଅସୁନ୍ଦର କଣ, ଯଦି ଏକଥା ଭାବନ୍ତା ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରି ଯାଆନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ସତ ନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ରାଗରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମେସେଜ ଆସିଛି ମାନେ କମେଣ୍ଟ ପଢିକିରି କହୁଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି 7-8ଟା, ଆଜ୍ଞା ବାବା ଆପଣ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦିଅ, ଅମୁକ ଦିଅ। ତେଣୁ ମୋର ରାଗରେ କହୁଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଛି। ଯୋଉମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଛି, ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି। ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥାର୍ଥ ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତେ, ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ନା ମିଛରେ ସତ ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା। ବାସ୍, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରାକୃତିକ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟ ବା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା ରଖେଇ ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ
ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନର ସଚେତନା ହେଇପାରୁନି ତାଙ୍କ ମନରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ଜୀବନର ରହସ୍ୟଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ବସିଲା ବେଳେ। ମୁଁ କଣ କଲି ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ଦିନ କଟିଲା, ବୁଢା ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏ କଥା ନ ଭାବେ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଗବାନ ସେ ପରମ ରହସ୍ୟମୟ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଇଏ 3 ଡବଲ ବାତ୍ୟା ହବ, ମରିବା, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମଲେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ପାଇବା, ନୂଆ ଦେହ ଦେଇ ଆସିବା। କୋଉଠି ଆସିବା? ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ପଠେଇବେ ସେଇଠି ଆସିବା। ତେଣୁ ଆମର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ କରୁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ, ମୋ ନାମ ଜପୁ, ସେ କିଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ମତରେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଥା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ସତକୁ ସତ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସବୁ କଥା ଲାଗି ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହିବ ବା ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଯାହା ଥିବ, ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଯା ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତୀବ୍ର ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତ ହବା, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆମେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କଣ ପାଣି କଣ ସମୁଦ୍ର ଆମକୁ ଦେଖି 2 ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଧର୍ମ ସାଧକ ହେଇଯିବୁ। ଛାଏ ଛାଏ ସେ ପଳେଇବ, ସେ ଜଳ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହବା ନିହାତି ବାଞ୍ଛନୀୟ। ବୁଢା ହଉ ବା ବୁଢୀ ହଉ ବା ଯବାନ ହଉ କି ଟୋକି ହଉ କି ଛୁଆ ହଉ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରନ୍ତା, ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଲି କେମିତି, ସଂସାରରେ ରହିଛି କେମିତି, ସଂସାର ମତେ ରଖିଛି କିଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢିଥିଲୁ, ବାଳକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ କେ ଜାଣେ କାହାର, ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ପଢିନୁ ଆଜ୍ଞା? ପଢା ହେଇଛି। ଆମେ ପଢିଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ କେ ଜାଣେ କାହାର, ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ସତ କଥା ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଭଳି ଧର୍ମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏବେ ଅଛି ଏବେ ନାହିଁ। ବୁଢା ହେବା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ, ଏହାର କିଛି ନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ ଭାବେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଭଲ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ସେସବୁ ଆମେ ଖୁବ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନରେ କରିଯିବା ଉଚିତ ନା, ହଁ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମଣିଷଟିଏ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ସବୁ ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ସେ ସବୁ ଆମ୍ଭ ନିଶ୍ଚୟ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଶିକ୍ଷା ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏଇ ବାଲ୍ୟକାଳକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା କି ଦରକାର ତାହା ପରମ ପିତା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ନାନାଦି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ନାନାଦି ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ନାନାଦି ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ଆମ ହୃଦୟ ଉଦୟ ହେବ। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଯଦି ଆମକୁ ମନକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଆମେ ତାକୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ମନକୁ ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ଆମ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହବ। ନା ମିଛ ନା ସତ ଆଜ୍ଞା? ସତ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ, ମାନସିକ ଜୀବନ, ନୈତିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ, ବିକାଶ ଜୀବନ, ସଚେତନ ଜୀବନ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। ମିଛ ନା ସତ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା। ମିଛ ନା ସତ? ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେ, ଜୀବ ଆସିଯିବ, ତଥାପି ଆମେ ସବୁଥିରେ ମାୟିକା ମରଣକୁ ମନେ ରଖୁନୁ, ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସିଏ ଘର ରହିବ, ଏ କୋଠା ରହିବ, ପଙ୍ଖା ରହିବ, ଏ କହିବ, ଏ ଫୋନ ଗପୁଛି ଫୋନ ରହିବ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ଅଛି। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ମରଣ ଧରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ମରଣ ଆମ ପାଖ ଛାଡି ଯାଉନି। ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁହେଁ ଯାକ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଜୀବନ ହାତରୁ ଛଡେଇକି ଛଞ୍ଚାଳ ଭଳି ଝାପି ନେଇଯିବ, ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମଲା ଦେହଟି ଭୂଇଁରେ ଟଳି ପଡିବ। ସେତେବେଳକୁ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର କୁଆଡେ ଯିବ? ପାଣି ଆସି ଖାଇବ, ଭସେଇ ନେଇଯିବ, କୁମ୍ଭୀର ଖାଇବ।
ବାଘ ଖାଇବ, ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତେଣୁ ଏ ଶରୀରଟି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଯିବ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ 1990 ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତାର ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲା ଯେତିକି ବର୍ଷ, ସେ 1990 ଦେବତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲା। ସେ ମାଟି ଯୋଉ ଆସିଛି ଅଭିଶପ୍ତ, ସେ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରି କହିଲା ତମେ କଣ ଲୋକ ମାରିବ, ପଳେଇ କରିବ, ମୁଁ କରେଇ ଦେବିନି। ସିଏ ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ସେ କରିକିରି 1990 ମହାବାତ୍ୟାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, ସାରା ଓଡିଶା ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ହେଲେ ଲୋକ ଓଡିଶା ସଫା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଏବେ ଆଉ ସେ ବାତ୍ୟା ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେଇ ମାଟି ବଞ୍ଚେଇଲା। ସେଇ ମା ବଞ୍ଚେଇ ସାରି କଣ କଲା, ତାର କୁବୁଦ୍ଧି ବାହାର କଲା ଯେ ମୁଁ ତ ଏଇ କୂଳରେ ଆସିଛି, ଏଇଆ କରି ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଏଇଆ କରି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବି। ସେ କଣ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ସବୁଠୁ କୁବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। ସବୁଠୁ କୋଉଠି ମରଣ, କୋଉଠି ମାନେ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ଯା, କୋଉଠି ବୋହୂକୁ ଉଠେଇ ଯା, କୋଉଠି ଦର୍ଶନ, ଏମିତି ସବୁ। ମାନେ ସେଇ ମା ତାର କୁବୁଦ୍ଧି, ତାର ସେ କୁବୁଦ୍ଧିର କୂଳରେ ଜାତ ହେଇଥିଲା, କୁସଂସ୍କାରରେ ଜାତ ହେଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ତମ ଗୁଣରେ ଭରପୁର। ତେଣୁ ସେ ତମ ଗୁଣକୁ ଏ କଳିର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲା। ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କଲା ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିପାରୁନି, ସତ୍ୟ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏ ଧରିତ୍ରୀ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ବି କାନ୍ଦୁଛି, କହୁଛି ଗାଁ କେମିତି ଯିବି ନା, ମୁଁ ତ ଘିନି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏ ବାତ୍ୟା ହଉଛି ତାକୁ ନବାର ପାଇଁ, ଖାସ ନବା ପାଇଁ, ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ନେବେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଭୟ କରିବା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ବା ଗୁରୁ ନ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚିଆ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗୁରୁ ମାନେ ବେକ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଗୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୁରୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୂଜା ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି, ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁ କଲେ କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବନି? ହବ। ଯଦି ସେଭଳି ଗୁରୁ ନ ମିଳନ୍ତି, ଯଦି ସେଭଳି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠି ଅଛି, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଏପିସୋଡରେ ଆହୁରି ବହୁତ ରହିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଯାଜ୍ଞିକ, ମୋର ଯାଜ୍ଞଙ୍କର ଆଜି 2ୟ ଦିବସ, ଆହୁରି 3 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ମୋ ଶରୀର ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ, ବୁଢା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଭକ୍ତକୁ ଭକ୍ତିକରଣ ଜାଗ୍ରତ ପାଇଁ ଏକଥା କହିଲି। ସେ ତା ଜାଗ୍ରତ ନହେବେ, ସେ ତ ମରିବେ। ତାଙ୍କ କେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇ ପାରେ, ସହସ୍ର ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇ ପାରେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଜନ ଭିତରେ ତାର ଭକ୍ତ ରହିଲେ ତା ଆଡୁ କିଛି ଆସିବନି। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ ବିଭକ୍ତ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି ଅଛନ୍ତି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ, ତାଙ୍କରି କରେଣ୍ଟରେ ସେ ରାଗି ମାତି ଆଣ୍ଠେଇଛି, ମୁଁ ଯିବି, ମତେ ନେଇଯିବ ଆସି। ତାକୁ ଯିଏ ଆସି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ତାର ଯୋଉ 3 ଦିନ ଅଭିଶାପ ପାଇ, ତା ଅଭିଶାପ ମୋଚନ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ତେତ୍ରିଆ ଯୁଗର ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲା, ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ଯିବ, ତାର ଅଭିଶପ୍ତ ପୂରଣ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ଗଲା ପରେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଦିନ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ, ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବେ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବେ। ଆଉ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ହବନି। ପୁଣି ବସନ୍ତ ବୋଇବ, ପୁଣି ଦିଗ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଦୂରେଇ ଥାଉ, ଉଲ୍କା ପଡିବା ଦୂରେଇ ଥାଉ, ପ୍ରଳୟ ହବ କଥା ଦୂରେଇ ଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ନଦୀ, ତାକୁ ମାନେ ଏ କଳିର କରାଳ ଗତିରେ ସେମାନେ ମାଡି ବସି ଘର କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ରହିବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ତା ଏରିଆ ନବ, ନଦୀ ତା ଏରିଆ ନବ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ବହୁଥିଲା ସେଇଠି ବୋହିବ। ଯୋଉ ପକ୍ଷୀର କଳରବ ଥିଲା, କୋଇଲିର କୋଉ କୁତା ନଥିଲା, ସବୁ ବାଜିବ। ସେଇ ବସନ୍ତ ବୋହିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଇଁଶୀ ବଜେଇବେ, ରାଧା ଆସିବେ, କଦମ ମୂଳେ ରାସ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ରାସ ହଉ, ଜଗତ ରାସମୟ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ